ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਆਡੀਓ हाँ आवाज़ टेस्ट कर लो जगतार जी तुम भी कराओ। हेलो हेलो आर यू गेटिंग माई वॉइस घट है हाँ हेलो 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 दोस्तों मैं शुरू करने लगे हैं। आज दोस्तों सरदार नवजोत सिंह सिद्धू चेचे तौर पर अज जो इन्होंने सुबह कहा कि मीडिया के दोस्तों चंडीगढ़ जाके मिलना तो इन्हों का पहला सवाल सी कि मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के मुलाकात करनी चाहना मीडिया के दोस्तों इन्हों की बड़ी इच्छा सी कि चंडीगढ़ के दोस्तों उत्थे जाके प्रेस क्लब के गलबात करी जाए। मैं अक्सर जो प्रेस क्लब का प्रधान रहा तो गल कहना होना कि जिदा अरदास का तुम सड़क पर खड़े होकर भी कर सकते हो पर अरदास गुरुद्वारा साहब करी जाए तो ज्यादा लगती है। सो जो मीडिया का जो मंदिर है जो इतने आके आप गल करते हैं हमेशा ही प्रधान जी जो प्रेस क्लब है नैशनल लैवल पर तुम पहला भी आते रहे हो एक बड़ा रुतबा है बकार है साढ़े जर्नलिस्टों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है प्रेस क्लब को बनाने और इसका रुतबा कायम करने और वो सिद्धू साहब ने कहा कि नहीं मैं उत्थे जाके प्रेस क्लब के मुलाकात करांगा। सर दोस्तों सुबह के जदों का भी आप मैसेज पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे काफी सारे काफी सारे दोस्तों के सवाल अंदर है कि की हो रहा है की नहीं हो रहा। बड़े संजम के नाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि सिद्धू साहब आउणगे वही दसणगे कि की विचार है उन्होंने इस मुद्दे के उत्ते तुहानू भी कई घंटे इंतजार करना पिया पर हुण इंतजार दी घड़ियां खत्म हो गई। मैं सिद्धू साहब ने कहा कि बहुत वड्डियां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस इत्थे प्रेस क्लब होंदियां रहियां पहलां भी पर अज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी प्रेस क्लब दीयां जिहड़ियां यादगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्हां चों एक है। इस करके तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ कोई गल नहीं मैं स्टार्ट कर ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ आने वाला रहता नहीं गया कोई आगे सारे आगे जी साथी ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ फिर आप किसी वे होर जो मर्जी आप खुल के गल कर सकते हैं कि प्रधान जी जिस मुद्दे पर गल करेंगे उस मुद्दे पर जो दिल का सवाल लै सकते हैं प्रधान जी जवाब देंगे। सिद्धू साहब प्यारे साथियों बाबा विश्वकर्मा देश पवित्र दिहाड़े के उत्ते दिवाली दियां मुकद्दस रातां मैं तुहाडा खैर मकदम करदा तुहाडा स्वागत करदा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला जिहड़ा मेरी आत्मा की आवाज़ है उहदी खातर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी है। मैं स्टार्ट दे विच ही यह कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेजिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माई रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए
और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ, बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज बुलंद नहीं कर सकता। आवाज बुलंद ही उदों होंदी है जो बंदे दे पल्ले ईमानदारी होवे, सच्चाई होवे और यथार्थ के धरातल के उत्ते इंसान खड़ा होवे। यही किरदार है और यही भरोसा लैन का, विश्वास नूं कायम रखने का इक्को एक तरीका है। ये औहदे मैंने नहीं रखते, ये सच की डगर, सच का रस्ता, भावें दुराहे खलोता हो बंदा, चौराहे खलोता हो, सच की राह भावें कंढियां वाली होवे, वो मैटर करती है और लोग इनू चंगी तरह समझते। 2017 च दो वड्डे मुद्दों के उत्ते एक सरकार थां देने डिगी सी ते दूजी बनी सी। फिर 4.5 पौने 5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हां ही मुद्दों के उत्ते एक मुख मंत्री ढट्ठा सी, लाया सी ते दूजा लाया सी, लाया ते लाया, यह भी उन्होंने दो मुद्दों ते सी। और वो दो मुद्दे हर पंजाबी दी आत्मा दी तांग ने। हर पंजाबी आतुर है कि कौन इन्हों हल कर। जब तक साधन नहीं तब तक गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता। The goal is far more tempting, very alluring, but it is the means that take you to the goal which are more important. और जदों गुरु की बेअदबी का सवाल आता है और बहुत करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आता है ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन डीजीपी और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify where am I coming from. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। और वो अपने ब्लू आइड बॉय, अपने चहेते, अपने पसंदीदा ऑफिसर इकबालप्रीत सोहता साहब नूं कहंदे ने कि तुसी सिट दे हैड होवोगे। सिट कॉन्स्टिट्यूट हुंदी है। कौन करा रहा है? वन ऑफ द प्राइम अक्यूज्ड इन दी बरगाड़ी कांड, one of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him, the jigsaw cannot be completed. The most important block of the jigsaw. वो 130 नंबर FIR पता नहीं केड़ी इन्वेस्टिगेशन केड़ी हुई, कोई रिकॉर्ड दे उत्ते नहीं है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਜੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, 5 ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ blue eyed boy becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਕਰੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ SSP ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। That is why I say that I defend my name very fiercely, and because the responsibility is with me, a party demand करती है। और जिस दिन ये दोनों ना रहे, ये कोई मेरा पर्सनल किसी ना लड़ाई थोड़ा ना, मैं क्यों लड़ूं? उसे दिन साहब, उसे दिन कांग्रेस पार्टी दा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर गली मोहल्ले चाल दे विच थोड़ा स्टार प्रचारक बनेगा। That is the spirit this will infuse in him। वो खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ेगा, उसकी मायूसी चली जाएगी। यही मेरा दायित्व है, नहीं तो केड़े मुंह नाल जावांगे? कोई समझा दे।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਧਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਜੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 2 ਪੈਨਲ ਚਲੇ ਗਏ, 30 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 50 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 90 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ, ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਤੀ। ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ 2018 'ਚ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਡਿਨਾਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ,
5 दिन ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ 5 ਦਿਨ? ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ ਉਹ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਟਾਂ, 7 FIR'ਾਂ, 7 FIR'ਾਂ, 3 ਸਿੱਟਾਂ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਨਕਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੂੜੇਗੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 1 and 2 ਹੈ। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? Who was the torch bearer? I'm asking everybody in Punjab, who was the torch bearer of drugs, exposing it, and then Bargadi? It was our former president Rahul ji, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ? ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੂ, ਪਰਖਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਲਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐ ਮੇਰਾ ਔ, ਲੱਭੇ ਆ ਧੂੜ ਚਟਾਤੀ, ਲੱਭੇ ਆ। ਕੌਣ ਲੱਭਿਆ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਦੱਸ ਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ,
ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ कहना अगर हिम्मत नहीं है STF रिपोर्ट जनतक करने दी ते पार्टी नूं दे दिओ, मैं करूं, मेरे मर दिओ सारा कुछ, मैं करूं। मेरे च इन्ना दम है, इन्नी ताकत है, दे दिओ पार्टी नूं। हाईकमांड नूं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है, हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है इन्हां 5 उस ते तुरो, इन्हां 18 ते तुरो। मैं बड़े मैम नूं चिट्ठी भी लिखी सी, देख लो वो च पहल ते की है, देख लो। सर वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर नॉट नेसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। ये जज्बातां नाल जुड़िया होया है, ये भावनावां नाल जुड़िया होया है। हरेक दे दिल दी आत्मा दी आवाज है। इस करके जिन्ना मैं तुहाडे अगे अपना पक्ष रखना सीगा वो रखिया। जो कोई अच्छा करता मैं तारीफ भी करदा, जय जयकार करदा। अरसे पहला मैं कहा सीगा भी पावर टैरिफ डायरेक्टिव इशू करो, बिजली घटाओ, पब्लिक इंटरस्ट PIL पाओ, पब्लिक इंटरस्ट दे विच टैरिफ ऑर्डर इशू करे और घटाए। बिजली घटी है, लोगों च एक मैसेज गया। इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं भी कहना हुंदा सी भी वाइट पेपर दिओ, जे PPA कैंसिल करने हैं देयर विल बी इशूज, दे विल गो टू द कोर्ट बिकॉज दोज आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली साइन। फिर कौन सी जिहड़े रल मिल के खांदे सी? दिओ वाइट पेपर। पहला भी गोल करती गल, रखो ना कि 2 रुपए की बिजली, 1 रुपये 99 की बिजली 17 रुपये च कौन खरीदता है? रखो, पंजाब के लोगों को पता लगे कि गिट्टी पिट्टी कौन करता है, कौन खेडता है रल मिल के। इन्हां ते क्यों पर्दा पाना भाई? पता लगे ना सारी दुनिया नूं लगे पता वाइट पेपर की है। वाइट पेपर ये तो नहीं है भी आ चिट्टा पेपर रख दो 3 साल पहला, ये वाइट पेपर नहीं है। वाइट पेपर ये है भी आ कॉन्ट्रैक्ट सी, आ रेटां दे उत्ते बिजली दी, क्यों दी, किने साइन किते, किदे किदे साइन ने, वो कमिशनां किदे कोल गईयां, कंपनियां नाल रीनगोशिएट क्यों नहीं कीते? There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. पढ़े लिखे बंदे ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਟੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਡ ਰੇਟ ਚੱਕੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ बारी बारी एक एक करके दो ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ एक ਜਾਊਗਾ एक करके सवाल ਇੱਕ करें ਮਿੰਟ एक ना ले जाना ਕਰੋ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक एक करके इदा किसी का नंबर नहीं आना ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ त्रिलोचन जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ त्रिलोचन जी ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ 50-60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ, 5 ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। नेक्स्ट ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ बोलो बोलो ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ? ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ। ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਫ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਵੇਚਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? आ गया सवाल ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਆਓ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 2, ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਆਰਆ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ? ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਆਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ 28 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, PSCR ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। खैर यार मैडम बोलो। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, लेडीज ਤੁਹਾਡੇ फर्स्ट। ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਪਰ मैडम बोलो। ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜਦਾ ਕਿਤੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ हाँ जी, ਬੈਠ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ मैडम जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ किहदे नाल जी? ਚੇਅਰ ਨਾਲ। जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ नहीं मैडम मैं करेक्ट कर देता हूँ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल नहीं। ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ MP ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉਥੋਂ। ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਾ MP ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ 'ਚ। I&B ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? 1 ਮਿੰਟ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਗੁੰਡੇ ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆ, 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ। ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ, ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ, ਅਗਲਾ ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ You've taken back your resignation, and you just said that till the point AG or DG are not changed, you're not going to move to office. You've been meeting the Chief Minister Channi. Has he given any assurance on these two points? I've been meeting him for a long time now, and I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ। I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. That's all. This I have no difference. I have clear. I have no differences. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। I have no. एक मिनट पाजी, एक मिनट जी। I have no difference with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my soul. That's the last goal. ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਉਧਰ ਆਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬੈਠ ਉਧਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। कोई डिफरेंसेस नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी के साथ। तो ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया, बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाए गए, डीजीपी लगाए गए, उनको हटाने को वो तैयार नहीं है। आप केदारनाथ जाते हैं, एकजुटता का मैसेज वहां पर दिखाते हैं, लेकिन अवनीत भी तो ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसे एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या मैंने कहा है? जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज। मेरा छोटा भाई है, कुछ भी कहे, लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा, अपनी आत्मा की आवाज करूंगा। आगे चलो ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ। हाँ ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 2 सवाल
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? TRP ਦੇਖਣੀ ਹੈ? 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। सिद्धू साहब this is Gurpreet Singh from Times Now. Sidhu Saab, there is a lot of confusion in Congress. The Sure. people are not aware that who will be the next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLA they have been speaking that next government will be under the leadership of a Chennai. ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? Minister, ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਜੋ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਵਾਲ ਲਓ, 5 ਸਵਾਲ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ 10 ਵਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ mic ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ On ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ? ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਦੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ-ਲॉ ਦੀ ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਟਸ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਚਨ ਬਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੰਚਨ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। Not at all. Not at all. When I say no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small time frame. I have praised them on the Bijli issue. There are so many other things, and I've clarified on him also that if I've said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ ਆਈ ਜਸਟ ਰੇਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇजेस you are better in maths than me. एक करके जब बार-बार नाम What is your next course of action regarding these issues you are raising, that justice is not delivered in sacrilege cases and drugs report is not public? What is your next course of action now? Look, justice has to be delivered by the courts, but the courts have to be facilitated with evidence, with investigations. ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਯੂ ਡਿਲੀ ਡੈਲਿੰਗ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ? बहस ना करो, डिबेट ना करो। जरा एक सवाल हो, ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ओनली लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। बोलो उम्मीद है कि उम्मीद है वैट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਰਾਜਮੀਤ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਦੇ ਯਾਰ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਯਾਰ, ਪੁੱਛ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਨੀਤ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੇ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਹਤਾ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ हैं, कुछ दिन बचे हैं। अगर ये भी इशू सॉल्व नहीं होंगे, जो भी ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ 50 दिन बीत गए, चाहे ये इशू है सॉल्व नहीं होंगे, ना नशे की रिपोर्ट बोल रहे हैं, ना बेदबी का इशू गुजरात बोल रहे हैं, सिद्धू साहब कवर नहीं कर रहे हैं। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ।